Good morning students. Now I am going to topic about gravitational field. Gravitational field means gravity already you know, isn't it? Field means புலம். For example, this is my field அப்படி சொல்கிறோம்ல, இது என்னுடைய புலம். ஸோ அப்போ கிராவிடேஷனலுக்கு உகந்த இடம், ஓகேவா? கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. The force is the interaction between two particles. ஓகேவா? So the force is the interaction between two particles. There are two kinds of forces, isn't it? How many kinds of force? Two kinds of force. What are they? Contact force, non-contact force. Okay, contact forces, non-contact forces. Two types of forces. What are they? Contact forces and non-contact forces. What is the difference between contact force and non-contact force? Contact force are the forces applied where one object is in physical contact with the other. For example, this is the object, isn't it? This is the object. Just you give the force on the object to move from one place to another place, or pull or push. So your hand and mobile interact, isn't it? Your hand and mobile also touch, physical contact, touch. Okay, so that is called contact force. Contact between the object. So between the object, between means hand and mobile. Hand and mobile. So our hand is touch or contact with the mobile. So touch. That is contact force. Contact between the object. Non-contact force means are not physically contact with each other. Non-contact means not physically contact. For example, sun, earth. Not only sun and earth, every planets also. The apple fall on the ground. Apple falls on the ground. Apple falls on the ground, isn't it? That is non-contact force. Why the apple falls on the ground? The reason is gravitational force. So the gravitational force is a non-contact force. Gravitational force, which is the type of force? Gravitational force is a non-contact force, isn't it? Okay. Like in sun, planet. The planet, any one planet around the sun, in elliptical orbit or circular orbit, anyone. But planet and sun is not physical contact, but that is non-contact force. But attraction between the planets, isn't it? But attraction between the planets, sun and planet, any one planet. Sun and any one planet interact with each other, isn't it? But not physical contact. So that is called non-contact force. That is called non-contact force. The earth experiences the gravitational force of the sun. The gravitational force is a non-contact force. This is the important one-word answer. The gravitational force is a non-contact force. So what is a non-contact force? The gravitational force is a non-contact force. Okay. For every planet around the orbits without touch or contact, we cannot feel, isn't it? So the every planet around the any one planet, we can see. பார்க்க முடியுமா? Can we see? Can we see? No, we cannot feel. We cannot see. But contact force like push or pull, easily we can see or identify, isn't it?
when an apple falls on the ground. Okay, every planet falls on the ground, but we can see. But that is non-contact between the two particles. That is non-contact. That is non-contact. We cannot feel. We cannot see. But contact force means this is a phone. This push we can see, isn't it? We can feel. Pull we can see easily, isn't it? We can feel easily. We can identify it easily, isn't it? So the contact force means we can see, we can feel, but non-contact means we cannot feel, we cannot see, isn't it? Okay. To understand and calculate the strength of non-contact force, the concept of field is introduced. The strength of non-contact forces, the concept of field. So the non-contact force தான் introduce பண்ணுது. What? Field. That is gravitational field. The gravitational force on a particle of mass m2 due to a particle of mass m1. The gravitational force on a particle of mass m2. For example, this is the object m1 and m2. Okay, the m1 mass gives a force on a particle m2. Which force? Gravitational force. Okay, so already we have studied the gravitational force on a particle of mass m2 due to a particle of mass m1. m1 gives a force to m2, isn't it? Okay, that is formula F21 minus means that is the attractive force, action and reaction. So Gm1 m2 divided by r square into r cap. This is the unit vector for like this 1, 2, 3 anyone. Okay, r cap is the unit vector. Okay, the points from m1 to m2 along the line joining masses m1 and m2. The line joining m1 and m2. Okay, now this is the universal law of gravitation. Already we have studied, isn't it? The gravitational field intensity is also called gravitational field. Gravitational field intensity. ஒரு காந்த புலத்தில் எவ்வளவு அதாவது ஒரு காந்த புலமானது எவ்வளவு அடர்த்தியான, அதாவது என்னன்னா கிராவிட்டியோட இன்டென்சிட்டி இங்கே இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம இங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ m1 m2 that is distance is r. ஓகே, இந்த ரேஷியோ, இப்போ ரேஷியோ பார்க்குறோம் F21 வெக்டர் m2. ஏன் இங்கே m2 மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம்? ஏன்னா m2 மேலே தான் என்னது ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படுது. ஓகேவா? எது மூலமாக? m1 பார்ட்டிக்கிள் மூலமாக. ஸோ m2 இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், எனி ஒன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ E1 வெக்டர், ஹியர் E இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு மைனஸ் Gm1. இங்கே வாங்க, இந்த கான்செப்ட் அளிக்கிறேன் இங்கே. ஸோ this is the equation number 1, that is formula universal law of gravitation irukka, minus Gm1 m2 divided by r square r cap. This is the equation number 1. And another one thing, this equation substitute this formula. So E1 F21 divided by m2. F21, what is F21? Minus Gm1 m2 divided by r square divided by m2. Here m2 cancel, remaining minus Gm1 by r square r vector r cap. Okay, next the இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, E1 is equal to minus Gm1 by r square r cap. Okay, next E1 is depend only mass m2. E1 is the independent of f2. உங்களுக்கே தெரியும், இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன இது பண்ணியிருக்கோம்? லிசன், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது. ஓகேவா? உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள்,
21. ஓகே, நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும். இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோமா? வெக்டர் போடுங்க, ஏன்னா அதான் டைரெக்ஷனாக மென்ஷன் பண்ணுறது. -g m1 m2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப். ஓகே, இப்போது நம்ம ரேஷியோ பார்க்குறோம். F21 வெக்டருக்கும் m2க்கும் ரேஷியோ பார்க்குறோம். F21 என்ன நமக்கு தெரியும், -g m1 m2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப். ஓகே, டிவைடட் பை m2, இந்த m2. இப்போ இந்த m2வும் கேன்சல் ஆயிரும். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? ரிமைனிங் என்ன வேல்யூ இருக்குது? -g m1 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப். ஓகேவா? ரேஷியோ பார்க்குறோம், இதை அப்படியே போட்டோம். F1ஓட நம்மதுக்கு இது போட்டுட்டோம். ஸோ இதான் -g m1 m2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப். m2 கேன்சல். ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூ -g m1 பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது எதை மட்டும், இங்கே என்ன மட்டும் இருக்குது? மாஸ் m1 மட்டும்தான் இருக்குது, என்ன இல்லை, m2 இல்லை. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை தானே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இது E வெக்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு, என்னது? கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுங்கிறது மாஸ் m1 டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, m2 டிபெண்ட் பண்ணலை இங்கே. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். E1 இஸ் டிபெண்ட் ஒன்லி மாஸ் m2. E1 is independent of, E1 is depend of only mass m1. m1 தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, எதை டிபெண்ட் பண்ணலை? m2 டிபெண்ட் பண்ணலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே வாங்க. இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி டியூ டு மாஸ் m இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம், m1 m2ங்கிறது 2 மாஸ் எடுத்து பார்த்தோம். இப்போ நம்ம கேபிட்டல் மாஸ் m எடுக்கிறோம் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் r. நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? E is equal to -g. அப்போ கேபிட்டல் m எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹோல் மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ -gm டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப். அவ்வளோதான். அந்த m1ன்னு போட்டோம்ல, அதுக்கு பதிலாக என்ன இங்கே போடுறோம்னா ஹோல் மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை போடுறோம். ஸோ -gm பை ஆர் ஸ்கொயர், இது ஒரு தேர்ட் யூனிட். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. இப்போ F வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ME வெக்டர்னு தெரியும். ஓகேவா? F வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு M இன்ட்டு E, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அப்போ மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். உங்களுக்கு புரியலைன்னா இந்த புக்கில் இந்த ஒரு இடத்துல நான் சொல்கிறேன். இந்த இங்கே வாங்க, இந்த போட்டோமா, இந்த ஃபார்முலா போட்டோம். E வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு -gm பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப். முடிஞ்சு போச்சு. The gravitational force experienced by m due to mனால நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனையும் எழுதிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எஃப் வெக்டர் இங்கே பாருங்கள், இங்கே மாஸ் உள்ளது, இதோட யூனிட் மாஸ் எடுத்து இங்கே m போட்டிருக்கோம். அதாவது பாயிண்ட் மாஸ்ன்னு ஆல்ரெடி உள்ள வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே இருந்து ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் m, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? லிசன். இப்போ நமக்கு F வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு M இன்ட்டு ஈன்னு வருத்தம். ஏன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் மாஸில் நீங்கள் கவனிக்கணும், இந்த பாயிண்ட் மாஸில் என்னென்ன இருக்குது? ஸ்மால் மாஸ் M இருக்குது, அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது. அப்போது ஃபோர்ஸ் நடக்கும்போது அது நமக்கு ஃபோர்ஸ்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். F இஸ் ஈக்குவல் டு M இன்ட்டு A. அதான் நமக்கு ஃபார்முலா. ரைட்டா? M இன்ட்டு A நமக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நியூட்டன் செகண்ட் லாவையும். இப்போ அதை கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகேவா? ஃபார்முலா F இஸ் ஈக்குவல் டு MA. ஃபோர்ஸ் எங்கே நடக்குதோ அங்கே வந்து மாஸும் இருக்கும், ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும். நமக்கு இங்கே வந்து ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் வந்து, சாரி இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்க, இது கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் இங்கே நமக்கு பாயிண்ட். isn't it? ஸோ அப்போ இங்கே என்னென்ன இருக்குது? M இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ஈயை போடுறோம். ஸோ அப்போ F வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு M இன்ட்டு இ. இது ஒரு ஈக்குவேஷன். ரைட்டா? இங்கே கொண்டு வாங்க. F வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு M இன்ட்டு இ. ஓகேவா? இது ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இங்கே கொண்டு வரோம் எந்த ஈக்குவேஷனை? நியூட்டன் செகண்ட் லாவை கொண்டு வரோம். ஃப்ரம் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா. ஃப்ரம் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா என்ன? நியூட்டன் செகண்ட் லா உங்களுக்கு தெரியும், F இஸ் ஈக்குவல் டு MAன்னு தெரியும். திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இப்போ இதுவும் F வெக்டர், இதுவும் F வெக்டர். அப்போ ரெண்டுமே இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மேத்ஸ்ல தான் படிச்சிருப்போம், ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஈக்குவேட்டிங் போத் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஈக்குவேட்டிங் போத் ஈக்குவேஷன்ஸ். In the equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2. What is the equation 1? What is the equation 1? ME.
is equal to equation number 2 ma. Here m cancel. So remaining gravitational field is equal to acceleration. Gravitational field E is equal to acceleration. In the direction போட மறந்துடக்கூடாது. Direction is very very important. Okay. So the gravitational field at a point, the gravitational field E at a point is equivalent to the acceleration experienced by a particle at that point. ஒரு பார்ட்டிக்கிள்னால ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாருங்க, அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டும் அந்த பார்ட்டிக்கிள்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ E vector is equal to acceleration. E vector is equal to acceleration. Okay, that is the main point. So E vector is the property of the source. An acceleration experienced by the unit mass. இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் E வெக்டருங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ். இங்கே தான் நம்ம மூலம் அது எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபீல்டு என்னென்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு தான். இந்த ஆக்சலரேஷன் இருக்க ப்ரொடியூஸ் எதால் ப்ரொடியூஸ் ஆக சொன்னேன், பார்ட்டிக்கிள். ஒரு பார்ட்டிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் மாஸ்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷன் மீன்ஸ் த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன். ஸ்பீட் டைமை பொறுத்து அவரோட ஸ்பீட் வந்து என்னாகும், சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் இன் ஸ்பீடு டிகிரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சலரேஷன். isn't it? Okay. So the non-contact interaction between the two masses, அந்த ரெண்டு நான் கான்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுச்சு. அதனால தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் எ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் எ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். இதில் நீங்கள் புக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன, the strength of the gravitational field decreases as we move away from the mass m. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the magnitude of E vector decreases as distance r increases. இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன், இதுதான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து என்னது, ஒரு பாயிண்ட் மாஸ். இப்போ இங்கனுக்குள்ளே வரும்போது பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆகும், கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும். கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? இதே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டோட லெவல் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும், குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ when the distance increases, the gravitational field E decreases. அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா the gravitational field is inversely proportional to R அப்படின்னு வரும். ரைட்டா? ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி மீன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். இந்த இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு வந்துட்டாவே இங்கே இருக்கிற பார்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்கேயும் டிகிரீஸ் ஆகும். இது டிகிரீஸ் ஆகும்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ப்ரொபோர்ஷனல் அதாவது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னாவே இங்கே என்ன பார்ட் இருக்கோ அது இன்க்ரீஸ் ஆனால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான். இது இன்க்ரீஸ்னால் இது டிக்ரீஸ், இது டிக்ரீஸ்னால் இது இன்க்ரீஸ். isn't it? ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம போடுறோம். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அல்லது அதுதான் சொன்னேன், இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து டிக்ரீசஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு நம்ம இங்கே என்ன லெட்டரில் நோட் பண்ணியிருக்கிறோம், ஈங்கிற லெட்டரில் நோட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆகிறது, டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. எப்போ, அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது. இது போட்டுக்கணும், சரி? அதை அப்படியே இது பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதில் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு the gravitational field increases or the gravitational field decreases, the distance increases. Gravitational field decreases, the distance increases. That is the main point, first point. ஓகே, அதில் தான் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இந்த புக்கில் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பாருங்கள், PQRன்னு இருக்கா. ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் மாஸ் இதான் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இதுதான் இந்த M இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். we move away from the mass M. இந்த மாஸ் உள்ள, இதுதான் மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதாவது M மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் தூர போக 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 என்னாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா, டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட இதோட இந்த பாயிண்ட் மாஸ் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், குறைய ஆரம்பிச்சிடும்.
இப்போ அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராவிடேஷனுங்கிறது மட்டும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மேக்னெட் வச்சுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது இந்த மணலையெல்லாம் விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்போம். அது பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது ஒன்று ஒட்டிகிட்டே இருக்கும். அடுத்து தூரத்தில் போக 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 நீங்கள் பாருங்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும், அது வந்து ஒட்டாது. அதோட துகளில் பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் வந்து ஒட்டாது. ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது. அப்போ இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கம்மியாகுது. அதே மாதிரியே தான் இங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டும் பக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, அதிகமாக இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு என்ன ஆரம்பிச்சிருது, குறைய ஆரம்பிச்சிருது. ஓகேவா? அடுத்து இப்போ அதனால தான் இதுக்கு அடுத்த ஒரு கான்செப்டில் நம்ம சொல்லுவோம் எஸ்கேப் ஸ்பீடு அல்லது எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னென்னா ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிக்கிள் திரும்ப வர அளவுக்கு நம்ம அதை தூக்கி த்ரோ பண்ணணும், மேலே எறியணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பால் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாலை வந்து மேலே தூக்கி எறியணும். அது என்ன செய்யுது, திரும்ப கீழே வருது. ஏன் திரும்ப ரீசன் என்ன ரீசன், வாட் ரீசன்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மேலே எரியப்பட்ட ஒரு பொருள் வந்து கீழே வந்து சேருது. பட் நம்ம எந்த ஒரு வெலாசிட்டியில் அல்லது எந்த ஒரு ஸ்பீடில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது அது திரும்ப வந்து எர்த்துக்கு வரலையோ அந்த ஸ்பீடு, அந்த வெலாசிட்டிக்கு பேர் தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. எஸ்கேப் ஆகி ஓடி போயிடுச்சு அப்படிதான், திரும்ப பிடிக்க முடியாது, போனது தான். அதுக்கு பேர் தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட்டு திரும்ப நம்ம எர்த்துக்கு வராத அளவுக்கு அது எஸ்கேப் ஆகி போகுதோ அப்போ நாம் கொடுக்குறோம் பாருங்கள், எந்த ஸ்பீடில் கொடுத்தா அது திரும்ப வராத அளவுக்கு ஓடுது, திரும்ப வராத அளவுக்கு எஸ்கேப் ஆயிடுதோ, தட் இஸ் கால்ட் எஸ்கேப் ஸ்பீட் ஆர் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. ஓகே, நவ் ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த இபி இங்கே அதாவது இந்த இபி மீன்ஸ் இந்த பி பார்ட்டி, அதாவது இந்த பி பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு, கியூ பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு, ஆரில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஆர் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது, அது அதிகமாக இருக்குது. அடுத்து கியூவோட லெவல், கியூ பாயிண்ட் வந்து அங்கே போகுது மேலே, ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. அடுத்து அதை விட பி பாயிண்ட் ரொம்ப மேலே போயிடுச்சு, அதுவும் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டிகிரி கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the second point, the field concept was introduced as a mathematical tool to calculate the gravitational interaction. இப்போ இந்த ஃபீல்டுங்கிற கான்செப்ட்டு, ஓகேவா, இந்த ஃபீல்டு கான்செப்ட் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ண எது மூலமாக இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈர்ப்பியல் விசையை உருவாக்குறதுக்கு, இந்த ஈர்ப்பியல் விசையை விளக்குறதுக்காகத்தான் இந்த ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது, அதாவது ஈர்ப்பியல் விசை, இந்த காந்த புலம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை, சரி இது கிராவிடேஷனல் ஈர்ப்பு புலம்ங்கிற வார்த்தையை ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கிராவிடேஷனல் இன்டராக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கேரிஸ் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இதில் எனர்ஜி ஆற்றலும் இருக்கும் அண்ட் மொமெண்டம் உந்தமும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்துக்கோங்க. the unit of gravitational field is Newton per kilogram. புரியுதா? இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இஸ் நியூட்டன் பெர் கிலோகிராம். எப்படி மிஸ் இதில் யூனிட் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி போடலாம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் வெக்டர் தானே பார்த்தோம், F21 டிவைடட் பை மாஸ்ன்னு தானே பார்த்தோம். அப்போ எஃப்க்குரிய வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்? நியூட்டன் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மாஸ்? கிலோகிராம் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மாஸ். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? நியூட்டன் பெர் கிலோகிராம் வந்துருச்சா? நியூட்டன் பெர் கிலோகிராம் தான் கொடுத்துட்டாங்க. நியூட்டன் பெர் கிலோகிராம் ஆர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர், அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அர்த்தம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு மீட்டர் போடுவோம், டைமுக்கு வந்து என்னது செகண்ட் ஸ்கொயர், அதாவது டைம் ஸ்கொயர், ஸோ செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆர் நியூட்டன் பெர் கிலோகிராம். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்ட். வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு? The unit of gravitational field is Newton per kilogram or meter per second square. Okay. Next ஒரு டாபிக், ஈஸியான டாபிக் சொல்கிறேன். சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல். சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஃபார் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. இங்கே போடுறேங்க. சூப்பர்பொசிஷன் principle for gravitational field. For gravitational field. இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் வச்சுக்கோம். நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ்னால் அதோட மாசஸ் என்ன வருது? m1, m2, m3 லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ mn வரைக்கும் போகும், mn வரைக்கும் போகும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பார்ட்டிகிள் நம்பர் 1 தட் இஸ் மாஸ் m1, பார்ட்டிகிள் நம்பர் 2 தட் இஸ் மாஸ் m2, பார்ட்டிகிள் நம்பர் 3 தட் இஸ் மாஸ் m3, isn't it? ஸோ mn வரைக்கும் போகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m1 m2 இருக்குது, அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன? r1.
நெக்ஸ்ட் m2 m3 டிஸ்டன்ஸ் r2, அடுத்து m1 m3 r3, m1 m4 போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ எது வரைக்கும் போகும்? rn வரைக்கும் போகும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் எதை பொறுத்து அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் பியை பொறுத்து இருக்கும். இப்போ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் அப்படிங்கிறது மேற்பொருந்துதல், அதாவது நிறைய எண்ணிக்கையுள்ள பொருட்கள், அதாவது நிறையுடைய பொருட்களும் டிஸ்டன்ஸ் உள்ளதையும் நம்ம இங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறோம். ஓகே. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் அட் எ பாயிண்ட் P டியூ டு ஆல் த மாசஸ் இஸ் given by the vector sum of the gravitational field. அதுதான் இங்கே மெயின். ஸோ வாட் இஸ் கால்டு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் மீன்ஸ் the total gravitational field at a point, the total gravitational field at a point, ஒரு இடத்துல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? டோட்டல் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு, அதாவது E1, E2, E3, E4 எக்ஸெட்ரா. ஸோ த டோட்டல் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் அட் எ பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்டில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். Due to all the masses is given by the vector sum of the gravitational field. Vector sum of the gravitational field E1 vector, E2 vector plus E3 vector plus En vector. That is called total gravitational field. That is so E1 vector, E2, E3, En. So the number of the sum of gravitational field, the sum of gravitational field produce the total gravitational field. The sum of the individual gravitational field is called the total gravitational field. Okay, wow. Total gravitational field is equal to E1 vector, E2, E3, En. Okay. So now what is the formula for E1? Already I have explained. G m1 by r1 square, isn't it? r1 cap. Next r1 cap plus e2 minus g m2 divided by r2 square, r2 unit vector plus next minus g m n divided by rn square, rn cap. Okay. Okay. So what is the formula for gravitational field? Gm by r square. அதான இப்போ ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மாஸஸ். ஸோ m1 எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸும் r1, அடுத்து m2 டிஸ்டன்ஸு r2, m3 r3, ஸோ mn rn, இதுதான் வந்து இதை எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதோட சம்மேஷன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். சம்மேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், என்னது? கூடுதல். அப்போ எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது? காமனாக மைனஸ் டேர்மை வெளியில் எடுத்துருவோம். மைனஸ் இருக்கா? ஸோ அப்போ சம்மேஷன் அப்படின்னா எல்லாத்துடைய கூடுதல் i இஸ் ஈக்குவல் டு 1லேருந்து என்ன வரும்? GMI டிவைடட் பை RI ஸ்கொயர். இங்கே வந்து RI கேப். இதுதான் அந்த சம்மேஷன் போட்டுட்டாவே இது மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து எழுதும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ இது சம்மேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கனுக்குள்ள பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே இருக்கா? இது ஒன்று, இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? அப்போ m1 இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், m2ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட டோட்டல் வந்து என்ன கண்டுபிடிப்பான்? m1 + m2 அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த m1 ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு E1 வெக்டர், இந்த m2 அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுங்கிறது E2 வெக்டர். அப்போ டோட்டலாக டோட்டல் வெக்டர் வேணுமா என்ன வரும்? E1 வெக்டர் ப்ளஸ் E2 வெக்டர் போடுவோமா? அதே மாதிரி தான். அப்போ இந்த டோட்டல் E வேணும் அப்படின்னா இதையும் சொல்லுவோம். அதாவது இப்போ இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் நம்ம போட்டிருக்கோம் தெரியுமா? ரிசல்டன்ட் வெக்டர் தொகுபயன் மதிப்பு. அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இருக்குது அப்படின்னா என்னது? இந்த இருக்குது, இது ஒன்று, இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இது பின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ரிசல்டன்ட் வேணும் அப்படின்னா A + B அப்படின்னு இந்த பக்கம் கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள். அதே தான் இங்கே கான்செப்ட். A + B போடுவோமா? அதே மாதிரி தான். ஸோ அதே மாதிரி சேம் திங் இங்கே இருக்குது. நல்லா பாருங்கள். இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி வேணும். இப்போ இங்கேருந்து இது ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் இங்கே இருக்குது. இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு E1, இதோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு E2. இப்போ டோட்டலாக வேணும்னா என்ன அர்த்தம்? இது வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு E1 + E2 அப்படின்னு போடுவோம்ல, அதுதான் இங்கே கான்செப்ட். ஓகேவா? அதுதான். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்னது? உங்களுக்கு புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 6.3 எக்ஸாம்பிள் 6.3ல் இருக்குது. அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2 பார்ட்டிக்கிள் மாசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பார்ட்டிக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இல்லை, 2 பார்ட்டிகிள்ஸ். அப்போ 1 பார்ட்டிக்கிளோட மாஸ் m1, அனதர் பார்ட்டிக்கிளோட மாஸ் m2.
ஓகே. ஸோ இது எதில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் ஒய் ஆக்சிஸ், isn't it? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். இப்போ 2 மாஸ் வச்சுருக்காங்க. M1 வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வச்சுருக்காங்க, M2 வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் M1, திஸ் இஸ் M2. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் M1ல் இருக்குது. அடுத்து M1 வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது, M2ங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது. இது ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே. இப்போ நமக்கு வந்து பாயிண்ட் மாஸ் வேணும், அதாவது இது கூடுதல் வேணும். ஸோ இதோட இதுவும் ஏ, இதோட இதுவும் ஏ. அதாவது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், ஏ தான் போடுறோம். அதாவது ஆருக்கு பதிலாக ஏ போடுறோம். இங்கே இருக்குது இப்போ. ஓகேவா? இது தான் இப்போ கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு என்னென்னு தெரியும், இங்கே E1 வெக்டர் நமக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா என்ன தெரியும், -G எம்ங்கிறது காமன் ஃபார்முலா, அதான் ஜிஎம்ங்கிறது காமன் ஃபார்முலா, R²ங்கிறது. இங்கே ஆருக்கு பதிலாக நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், ஏயை போடுறோம். அப்போ A². இங்கே வந்து நம்ம ஒரு யூனிட் வெக்டர் போடுவோம், ஜே. அது டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக ஐ போடலாம், ஜே போடலாம், எனி ஒன்று ஜே போட்டுக்கிறோம். இப்போ இங்கே எடுத்து மாஸ் நம்ம M1 தானே போடுறோம். ஸோ அப்போ M1. இங்கே வந்து இது ஏ. ஓகே. அது ஏங்கிறது காமனாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம டினோட் பண்ண தேவை. இங்கே M1 M2ங்கிறது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் M1 M2ங்கிறது போடுவோம். இங்கே ரெண்டுலேயுமே ஏ காமனாக இருக்குது, நமக்கு ஆறு தானே டிஸ்டன்ஸு. ஸோ அதனால் A²JK. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது, இந்த M2ல். அதாவது அடுத்தது E2 வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி என்ன போடுவோம், -G M2 டிவைடட் பை A². இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன போடுவோம், ஒரு I கேப்னு போடுவோம். இங்கே ஜே கேப், இங்கே ஐ கேப். டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரியணும்ல. இப்போ இப்படி போட்டாச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன தேவை, டோட்டல் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வேணும். அப்படின்னா டோட்டல் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், the sum of the individual gravitational field. The total gravitational field is equal to the sum of the individual gravitational field. So the gravitational field E vector is equal to the E1 vector plus E2 vector. Isn't it? E1 E2 இந்த சம்மேஷன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அடிஷன் அர்த்தம், அதாவது கூட்டணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ளஸ்னா என்னது, சம்மேஷன் அடிஷன். ஸோ E vector is equal to what is the formula E1 -G M1 divided by A²J cap. Isn't it? Next அடுத்தது மைனஸ் டேர்ம் இருக்குது, நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் டேர்ம் வரணும். இது ப்ளஸ் பண்ணுறது. அடுத்து இங்கே மைனஸ் என்ன வரும், GM2 டிவைடட் பை A². இங்கே என்ன இருக்குது, ஐ கேப்னு இருக்குது. ஸோ E வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே நல்லா பாருங்கள் எது காமனாக, இங்கே நல்லா இது -G. இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதணும், GM1 A²J cap. இது மைனஸ் ப்ளஸ் வரும்போது என்ன வரும், மைனஸ் தான் வரும். ஸோ GM2 பை A²I கேப். ஓகேவா? இப்போ இதில் எது காமனாக இருக்குது உங்களுக்கு, GA இருக்குது, இங்கேயும் G/A² இருக்குது. அப்போ இதை என்ன பண்ணுறோன்னா மைனஸ் டேர்மை வெளியில் எடுத்துருங்க, ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் டேர்ம் வெளியில் வந்துடணும். ஸோ G/A². ஓகேவா? அடுத்து உள்ள என்ன போடணும், M1 இருக்குது, இந்த மைனஸ் தான் நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்துட்டோம்ல. அப்போ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் வந்துடும். ஸோ M2. ஓகே. இங்கே வந்து என்னது இருக்குது, மறுபடி இங்கே உள்ளது M1 J கேப். அடுத்து கீழே போடுங்க M1, அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து M2 I கேப் இங்கே வந்துடும். இப்போ திரும்ப நான் ரீரைட் பண்ணுறேன் பாருங்க, -G/A² என்ன வரும், M1 J கேப் ப்ளஸ் M2 I கேப். ஓகேவா? இதுதான். ஸோ அப்போ the direction of the total gravitational field, இந்த E vector, the direction of the total gravitational field இதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா by the relative value of M1 and M2. M1 and M2. இப்போ இந்த இதில் M1 M2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். M1 அடுத்து இஸ் ஈக்குவல் டு M2 ரெண்டு இருக்கிற இடத்துல இதை M1 வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. M1 M2 ரெண்டுமே M1 வச்சுக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, அப்போ M1 இருக்கிற இடத்துல M1 போடணும், M2 இருக்கிற இடத்துல M1 போடணுமா. அப்போ E டோட்டல், இந்த வெக்டர் டைரெக்ஷனை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ண மறந்துடவே கூடாது. ஸோ டோட்டல் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்ன வரும், இப்போ பாருங்களேன், -G/A² போட்டுறோம்ல. இந்த இடத்துல என்ன வரும், M1ங்கிற இடத்துல M தான் வரும். ரைட்டா? ஏன்னா M1 ப்ளஸ் M1 இஸ் ஈக்குவல் டு M2 இஸ் ஈக்குவல் டு M1 போட சொல்லியிருக்கேன். ரைட்டா? M1 இஸ் ஈக்குவல் டு M2 இஸ் ஈக்குவல் டு M அப்படின்னு தானே இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ M1 இருக்கிற இடத்துல M போடலாம், M2 இருக்கிற இடத்துலையும் M போடலாம். அப்போ -G/A² இருக்கிற இடத்துல M என்ன வரும், J கேப்பு. அடுத்து ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும், M என்ன வரும், I கேப் வரும்.
இங்கே ஜே கேப் இங்கே ஐ கேப் ஏன் ரெண்டையும் இதுவும் எம்மு தானே மிஸ் இதுவும் எம்மு தானே மிஸ் இதை கூட்ட ஆட் பண்ண வேண்டியதானே இன்னும் இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஜே கேப் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஐ கேப் இருக்குது அப்போ மாற்ற முடியாது அப்போ இதில் காமனாக வெளியே தான் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ இ டோட்டல் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம்மை வெளியில் எடுத்துடலாமா பை ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஐ கேப் வந்துருச்சா ஸோ அப்போ ஐ ப்ளஸ் ஜே ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் ஐ அஸ் வெக்டர்ஸ் ஒபேஸ் கம்யூனிகேஷன்லாம் இது ஈக்குவல் டு இது எழுதி அதாவது என்னென்னா ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப்னாலும் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஐ கேப் இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கம்யூட்டேஷன் லா நீங்கள் மேத்ஸில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல கம்யூட்டேஷன் லாவை ஒபே பண்ணும் இதுதான்ப்பா ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம இந்த அடுத்து ஒரு இது கிராஃப்ட் போடுறோம் என்ன அங்கே எடுத்தது மாதிரியே போடணும் இந்த இப்போ நம்ம மேலே எடுத்துருக்கோம்ல அதை போடுவோம் இங்கே இது என்ன ஆக்சிஸ் எடுத்தோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே என்ன எடுத்தோம் ஒய் ஆக்சிஸ் இது என்ன M1 இது என்னது M2 ஸோ இங்கேருந்து பாயிண்ட் மாஸ் எடுத்தோமா P ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது E1 வெக்டர் அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது E2 வெக்டர் இப்போ இதில் இருந்து டோட்டல் வேணும் என்னது டோட்டல் வேணுமா ஸோ அப்போ E டோட்டல் வெக்டர் isn't it ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் அப்போ ஜிஎம் பை ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக இங்கே வாங்க இந்த புக்கில் பார்ப்போம் கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துருப்போம் பாயிண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அண்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் இ டோட்டல் இஸ் வந்து ரூட் டு ஜிஎம் பை ஏ ஸ்கொயர் ஏன்னா பாதிக்கு பாதி தானே ரூட் டு ஜிஎம் பை ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி இதோட முடிஞ்சு இந்த சமம் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் 6.4 ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த இது வந்து வெறும் தியரியாக இருக்கிறதுனால இதுலேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் qualitatively indicate the gravitational field of sun on mercury earth jupiter shown ஓகே இதை இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சோலார் சிஸ்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்குது சன் அடுத்தது அதுக்கு சன்னுக்கு நியரஸ்ட் பிளானட் இருக்கிறது என்னது மெர்க்குரி அடுத்து வீனஸ் எர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டர்ன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த ப்ளூட்டோங்கிற குழந்தை தூக்கிட்டாங்கல்ல ஓகே the gravitational field decreases as distances increases okay இப்போது which planet is the highest gravitational field அப்படின்னு கேட்டோம்னா எதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இந்த மெர்க்குரி ஏன்னா அதான நியரஸ்ட்டாக இருக்குது சன்னுக்கு நியரஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது மெர்க்குரி ஸோ அப்போ மெர்க்குரி இஸ் த ஹையஸ்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ஓகேவா ஏன்னா அதான் நியரஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு கூட சொல்லணும் அதுக்கடுத்து வீனஸ் இப்போ எர்த்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க எர்த்து கேட்டிருக்காங்க எர்த்துங்கிறது அடுத்து என்ன சொல்லுவோம் எர்த்துங்கிறது கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு மெர்க்குரியை விட அதிகமாக கம்மி தான் ஓகேவா த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இஸ் லோ கம்பேர் தன் த மெர்க்குரி அடுத்து இங்கே ஜூபிட்டரை பாருங்கள் நம்ம ஜூபிட்டர் இங்கே வந்துட்டாங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு டிகிரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் யாருக்கு ஜூபிட்டருக்கு ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குல்ல இப்போ மெர்க்குரி உள்ள டிஸ்டன்ஸையும் ஜூபிட்டர் உள்ள டிஸ்டன்ஸையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் மெர்க்குரி நியரஸ்ட்டில் இருக்குது ஜூபிட்டர் எங்கே இருக்குது ஃபர்தஸ்ட் அவே ஃப்ரம் த சன் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்க அப்போ இதுக்கு வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கம்பேர் தன் த ஜூபிட்டரை விட அப்போ ஜூபிட்டரோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இஸ் வெரி லோ ஓகே இதுதான் இதோட கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டாபிக் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் isn't it கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் மாறவே மாறாது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கிராவிட்டின்னு ஒன்று இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் மாறவே மாறாது டூ மாசஸ் M1 அண்ட் M2 இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் M1 இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் M2 இது ரெண்டு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேவா நல்லா கவனிக்கணும் இதில் ரெண்டு இது வரும் அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணணும் ஸோ திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் M1 திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் M2 த டிஸ்டன்ஸ் வந்து R டேஷ் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கணும் R டேஷ் இதோட டிஸ்டன்ஸ் M1க்கும் M2க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா R டேஷ் ஓகே ஸோ M1 இஸ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் M1 வந்து அப்படியே தான் இருக்குது அதை யாருமே நம்ம டச் பண்ணவே இல்லை M1 இஸ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் ஒர்க் மஸ்ட் பி டன் ஆன் M2 டு மூவ் த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஒர்க் கொடுக்குறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் M1 உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது M2 ஓகேவா M1 ஆப்ஜெக்ட்டு இது மூவ் ஆகுதா சரி ரைட் இப்படி வச்சுக்கோங்க M1 இது M2ன்னு வச்சுக்கோங்க
இது M1 M2. M1ங்கிறது அப்படியே இருக்குது. M1ங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் அப்படியே இருக்குது. இந்த M2 இருக்குது பாருங்கள். இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். இங்கே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். கொடுத்து இங்கே இருக்க வேண்டியதை கொஞ்சம் இங்கிட்டு கொண்டு வந்து தள்ளுறேன். இப்படி வச்சுருக்கேன். சரியா? நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோன்னு. இதில் ரைட், இதை வச்சுக்கணும். இங்கே வாங்க. இதுதான் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் M1. ஓகேவா? இது ஆப்ஜெக்ட் M2ன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் M1, திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் M2. இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து R' நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம். இப்போது M1ங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் அப்படியே இருக்குது. இதுதான் M2. இந்த M2வை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். தெரியுதா? நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். கொடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கே கொண்டு வர்றேன். அதாவது இங்கே இருந்ததை இங்கே கொண்டு வர்றேன். எதில் கொடுத்தேன்? M2 ஆப்ஜெக்ட் மேலே கொடுத்தேன். ரைட்டா? அப்போ அதுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல. ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே உள்ள டிஸ்டன்ஸு R'. அப்போ இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு R. ரைட்டா? அதை இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். இந்த இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன? R. ஓகே, அப்படியே வச்சுக்கோங்க, மாறக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ R'-லேருந்து Rக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ரைட்டு தானே? மூவ் பண்ணி எங்கே R'-லேருந்து R கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ டு மூவ் த மாஸ் M2 த்ரூ அன் இன்ஃபைனைட்ஸ்மல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் dr, சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் அது மூவ் ஆகிருக்கு. அதாவது dr ஃப்ரம் Rலேருந்து இது வந்து முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இதில் R'-லேருந்து Rக்கு முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதே கான்செப்ட்டு என்னது? இதே இங்கே வைங்க. M1 ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அடுத்து ஒரு M2ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது முடிஞ்சு போச்சு. என்ன? ஃபஸ்ட்டு ஒன்ங்கிறது R' இருந்தது. எதுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்? Rங்கிறது கொண்டு வந்தோம். அதாவது M2 ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்ததை இங்கே தூக்கி வச்சோம். அதில் தெளிவாக இருக்கா? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது அதே தான். ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் M1, ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் M2. ரைட்டா? இது ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் M1, ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் M2. இப்போது இது M1 M2ன்னு தெரியும். இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன நமக்கு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் என்ன நோட் பண்ணியிருக்கோம்? இங்கே R நோட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன நோட் பண்ணியிருக்கோம்? R. நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இது அப்படி நான் அதை பார்க்குறதுக்காக இதை மூவ் பண்ணேன், மற்றபடி டச் பண்ணவே இல்லை. இது M1, இது M2. இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து R. இப்போ M1 அதே ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் தான் இருக்குது, நான் டச் பண்ணவே இல்லை. இப்போ M2வில் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை அப்படி தள்ளி இங்கே வைக்கிறேன். அப்போ இந்த R + dr இந்த Rலேருந்து சர்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு. அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு dr. உங்களுக்கு புரியுதா? கான்செப்ட் புரியுதா? இங்கே பாருங்கள், இந்த இருக்கு பாருங்கள், இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன்னா இது வரைக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்துச்சு, இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்துச்சு. சாரி, இதை தான் இங்கே வச்சு. ஓகே, இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்துச்சு, இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்துச்சு. இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை R நோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த M2 ஆப்ஜெக்டை இந்த தூரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கேன். அப்போ dr டிஸ்டன்ஸுக்கு தள்ளி போயிருக்கு. அப்போ என்ன வரும்? இது ஒரு R வெக்டர், இது ஒரு dr. அப்போ R வெக்டர் ப்ளஸ் dr வெக்டர். இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே. ஸோ ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் எக்ஸ்டர்னலி. எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்கு கொடுத்தோம். திஸ் ஒர்க் இஸ் கிவன் பை. அப்போ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். டோட்டல் ஒர்க்குங்கிறது பின்னாடி கண்டுபிடிப்போம். இப்போ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம். என்ன? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு dr வெக்டர். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சு. அதுதான் நமக்கு கான்செப்ட். அதானே? ஃபோர்க்குக்கும் நமக்கு தெரியும் F × T. அதாவது நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னோம்னா F × Dன்னு போட்டிருப்போம். F × D டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. அல்லது இங்கே R கொடுக்கலாம், எனி ஒன் திங். ஓகே. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்ததுனால சர்டைன் டிஸ்டன்ஸுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு dr. திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. நமக்கு Fக்கு ஃபார்முலா தெரியும். யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Fக்கு ஃபார்முலா தெரியும். Gm1 m2/r² × d Gm1 m2 r². ஓகே, இந்த dr வெக்டர் அப்படியே போடுறோம். இப்போ F வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு Gm1 m2/r² dr வெக்டர் இருக்குல்ல. இதை ஏன் மாடுலேஷனில் போடுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுதா? என்ன அப்படின்னா இந்த கான்செப்டில் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்த உடனே அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் தான் போச்சு. இதே இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே மைனஸ் போடலாம். ஆனால் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணோம்? நம்ம இந்த பக்கம் தான் மூவ் பண்ணோம். அப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் போகிறதுனால இங்கே +1. அதே ப்ளஸ்ஸை நம்ம இங்கே மாடுலேஷனில் போட்டாலும் இப்படி அந்த ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்று வந்து எந்த ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம மாடுலேஷனில் கொடுத்தாலும் மாடுலேஷனில் உள்ளே வர்றது வந்து எப்போதுமே நெகட்டிவில் வராது, பாசிட்டிவில் தான் வரும். அது ஒரு கான்செப்ட். ஓகேவா? அப்போ Gm1 m2 r² dr வெக்டர். திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ சப்ஸ்டிடியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் 2 இன் ஈக்குவேஷன் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? என்ன? இந்த இருக்கு பாருங்க, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. இதில் தானே எழுதியிருக்கிறோம். இந்த Fக்குரிய ஃபார்முலாவை எழுதுகிறோம். அதை தான் இங்கே கொண்டு வரோம். அப்போ dw = Gm1 m2/r² இன்ட்டு dr வெக்டர். இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா r கேப் எப்போதுமே நம்ம போட்டுக்கிட்டே வருவோம். r கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டர். ஸோ dr வெக்டர்.
ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல, dr வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு dr வெக்டர் இன்ட்டு ஆர் கேப் அப்படின்னு நம்ம எப்போதுமே எழுதுவோம். அதை நம்ம ஆல்ரெடி உள்ள யூனிட்லேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். செகண்ட் யூனிட்லையும் இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அப்போது dw இஸ் ஈக்குவல் டு gm1 m2 பை ஆர் ஸ்கொயர். இந்த ஆர் கேப்பை அப்படியே போட்டோம். இந்த டிஆருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம், dr இன்ட்டு ஆர் கேப்னு போட்டோம். அப்போ ஆர் கேப்பையும் தனியாக நம்ம வெளியில் எடுத்துருவோம். ஆர் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதையே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சாப்டரில் ஆர் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு படிச்சிருப்போம். அதாவது டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் 0. அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் 0வாக இருக்கிறதுனால அந்த ஹோல் டேர்மும் 0 ஆயிரும். அதுக்காக அந்த இடத்துல டார் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப்புங்கிறது 0ங்கிற டேர்மும் வரும். ஆனால் இங்கே ஆர் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப்புங்கிறது என்ன வரும், நமக்கு ஆர் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரும். இதை செகண்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அங்கே வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டமில் 0ன்னு வரும். அது அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் 0வாக இருக்கிறதுனால அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0ங்கிறதுனால உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ ஆர் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரும். அந்த டேர்மில் எழுதி வச்சுருக்கீங்க. TW இஸ் ஈக்குவல் டு gm1 m2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் dr வெக்டரா. இந்த ஆர் கேப் இன்ட்டு இது அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன், ஒரு மாற்றம் இல்லை, சேஞ்ச் இல்லை. இதை எழுதியிருக்கேன். இந்த ஆர் கேப்பை மட்டும் தனியாக உள்ளே கொண்டு தனியாக எடுத்திருக்கேன். இந்த டிஆரை வெளியில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஆர் கேப் இன்ட்டு ஆர் கேப். அப்போ ஆர் கேப் 1 ஆயிரும். ஸோ gm1 m2 பை ஆர் ஸ்கொயர். இந்த டிஆர் இது இன்ட்டு 1 தானே 1. ஸோ dw இஸ் ஈக்குவல் டு gm1 m2 பை ஆர் ஸ்கொயர். dr இன்ட்டு 1 dr. திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6. அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வரும். ஓகேவா? அடுத்து the total work done for displacing the particle r டேஷ்லேருந்து ஆர்க்கு இது போச்சு பார்த்தீங்களா? எப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆர் கொண்டு வந்தோம்ல அது. அப்போ WC அப்போ நம்ம இன்டெக்ரல் பார்ட் எடுக்கணும். இதிலேருந்து ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆருக்கு எடுத்துருக்குல, அப்போ இன்டெக்ரல் பார்ட் எடுக்கணும் dWக்கு. இப்போ ஆர் டேஷ் ஆர் gm1 m2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு dr. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7ன்னு வச்சுக்கோங்க. எத்தான் அப்படியே இன்டெக்ரல் பார்ட் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் டோட்டல் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் வந்து பாருங்கள் மைனஸ் வருது. ஏன் மிஸ் அங்கே மைனஸ் வரல? ஏன்னா அந்த டேர்மில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணோம். இங்கே இதை வந்து என்னது இந்த சைடு கொண்டு போனோம். ஸோ பாசிட்டிவ். பட் இந்த இதில் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன். ஸோ அதனால் ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு வர்றதுனால இங்கே என்ன போடுறோம், நமக்கு மைனஸ் சிம்பிள் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ gm1 m2 டிவைடட் பை ஆர். லிசன் பண்ணுங்கள், ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ ஆர் இப்போ நம்ம இதை எடுக்கும்போது என்னது, அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் எடுப்போம். ஆர் டேஷ் இன்ட்டு டிஆர். அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் எடுப்போம். ஓகே, ஸோ W இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த GM. இப்போ நமக்கு எதை எடுக்கணும், டிங்கிற டேர்ம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இன்டெக்ரல் பார்ட் போடணும். அப்போ gm1 m2 வெளியில் எடுத்தாச்சு. மீது என்ன இருக்குது, dr ரிமைனிங் இது dr டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். dr டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். இன்டெக்ரல் லிமிட் ஆர் டேஷ் டு ஆர். ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபார்ம் இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம். இங்கே என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். 1/xக்கு இன்டெக்ரல் பார்ட் போட்டோம்னா நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூ ஸ்டடி யூ ஆர் ஸ்டடி இன் தி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ்ன்ட் இட். ஸோ 1/xக்கு இன்டெக்ரல் டேர்ம் எடுத்தோம்னா x இன்ட்டு n+1/n+1. நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் இருக்குது. ஸோ அப்போ ஆர் இருக்குது. நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆர் இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம 1/r தானே வரும், அதாவது கீழே தானே இருக்குன்னு அர்த்தம். 1/r தான் இருக்குது. இப்போ இன்டெக்ரல் பார்ட் 1/xக்கு எடுக்கும்போது x பவர் n+1/n+1. இங்கே ஆர் எடுக்கும்போது இங்கே என்ன இருக்குது, +2 இருக்குது. இதே மேலே நம்ம எடுக்கும்போது அது என்னவாயிரும், -2 ஆயிரும். அப்போ இந்த n இருக்கிற இடத்துல நமக்கு இங்கே என்ன போடணும், 2 தானே போடணும். ஓகேவா? புரியுதா? இந்த n+1 என்னன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த பவரில் என்ன இருக்கோ அதான். இங்கே பவரில் 2 இருக்குது. இந்த 2 மேலே போகும்போது, அதாவது நியூமரேட்டரில் போகும்போது மைனஸ்னு வரும். அப்போ -2 + 1 டிவைடட் பை -2 + 1. அப்போ என்ன வரும், r பவர் -2ல் 1 போச்சுன்னா -1, இந்த -2ல் 1 போச்சுன்னா -1. அப்போ இங்கே என்ன வரும், r பவர் -1 பை -1. அதை எப்படி எழுதலாம், இங்கே r பவர் -1 தான் இருக்குது. இந்த -1 மேலே போகும்போது ப்ளஸில் வரும். ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. அப்போ r பவர் -1னா 1/rன்னு அர்த்தம். அதை தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா? இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த -1/r. ஓகேவா? ஸோ இப்போ gm1 m2 இதை வந்து இந்த டேர்மை தானே இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இது இன்டெக்ரல் பண்ணோங்க. அப்போ அதுக்கு பிறகு அந்த -1/r, அப்பர் லிமிட் r, லோயர் லிமிட் r டேஷ். அப்போ gm1 m2 -1 இது என்ன போடுவோம், அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுவோம்ல, -1/r. ஓகேவா? இது போட்டாச்சு. இது காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம். -1/r, இந்த r மைனஸ் லோயர் லிமிட் 1/r டேஷ் அப்படின்னு போடுவோம். 1/r மைனஸ் இது அப்பர் லிமிட், இது லோயர் லிமிட். ஆல்ரெடி இந்த மைனஸ் இருக்கிறது ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ். இது வந்து இந்த மைனஸை மைனஸ் பண்ணுறதுக்குரிய மைனஸ். ஓகே, அப்போ gm1 m2 -1/r மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் +1/r டேஷ்னு வரும். ஓகேவா? +1/r டேஷ். ஸோ மைனஸ், இப்போ இந்த மைனஸ் டேர்ம் வெளியில் கொண்டு வாங்க.
இதை போய் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும், திரும்ப இந்த டேர்மை இதோட போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அப்படி தானே? ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜி m1 m2 பை ஆர் ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் தானே, இதை கொண்டு போய் உள்ளே கொண்டு போய் ப்ளஸ்ஸு, ஓகேவா? ஸோ ஜி இது வந்து ப்ளஸ் டேர்ம் கவனிங்க. அப்போ இந்த டேர்மை இங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், அதே இந்த டேர்மை வந்து இங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஓகேவா? ஸோ மைனஸ் ஜி m1 m2 பை ஆர். இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம் தேவையில்லை, அதனால் இந்த பாசிட்டிவ் டேர்மை நம்ம நெக்லிஜிபிள் அடிச்சு விட்ருவோம். இப்போ நமக்கு தேவை என்ன? இதுதான். ஸோ யூங்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ மைனஸ் ஜி m1 m2 டிவைடட் பை ஆர் வந்துருச்சா? இதே டேர்மை தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா புக்கில் பார்ப்பீங்க. இதே இது வந்து புக்கில் இருக்கும், உங்களுக்கு இருந்தால் சொல்கிறேன். அப்படியே அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வந்துருச்சா மைனஸ் ஜி m1 m2 பை ஆருங்கிற கான்செப்ட் வந்துடும். இப்போ அந்த ஒர்க் டன் கிவ்ஸ் த கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை கொடுக்குது. எங்கே? டிஃப்ரென்ஸ் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம். என்னென்ன மாஸ் எடுத்தோம்? m1ங்கிற மாசு, m2 மாசு. என்ன டிஸ்டன்ஸில் வச்சோம்? ஆர் டேஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் வச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு இதை கொண்டு வந்தோம். இப்போ இந்த கேஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அட்ராக்டிவ். m2 இஸ் அட்ராக்டட் பை m1, அப்படி தானே? m2ங்கிறது m1ஓட அட்ராக்ட் ஆச்சு. த m2 கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஆர் டேஷ் டு ஆர் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க், ஓகேவா? ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆருக்கு போகும்போது எந்த ஒரு, நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கேஸ் 1ல் எடுக்கிறோம், என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆர் வந்து ஆர் டேஷை விட கம்மியாக வருது, புரியுதா? டிஸ்டன்ஸ், ஆர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆர் டேஷை விட ஆர் கம்மியாக வரும்போது த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அட்ராக்டிவ். m2 இஸ் அட்ராக்டட் பை m1. இப்போ m1 இருக்குது, m2 இருக்குது அப்படின்னா இந்த m2ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த m1ஓட என்ன செய்யுது? அட்ராக்ட் ஆகுது, ஓகேவா? ஸோ m2 கேன் மூவ் ஃப்ரம் எதுலேருந்து ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆர் வரைக்கும் மூவ் பண்ணுறோம் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க். இந்த 6.13ல் பாருங்கள் அப்படின்னா இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இந்த ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆர் கொடுத்துருக்கோமா, எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்கும் இல்லாமல் அது மூவ் ஆகுது. ஏன்னா எது நோக்கி வருது? இந்த டைரெக்ஷன். அதனால தான் இங்கே மைனஸ் நான் சிம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். ஹியர் ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் ஸ்பெண்டிங் இட்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் ஹென்ஸ் த ஒர்க் டன் இஸ் சட் டு பி நெகட்டிவ். இந்த ஒருவேளை இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு ஒர்க் இல்லாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம நெகட்டிவ் டேர்மாக தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் வருது, ஆப்போசிட் சைடில் வருது, ஸோ நெகட்டிவ். இப்போ அடுத்தது இஃப் ஆர் வந்து ஆர் டேஸை விட கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன வரும்? இந்த பக்கம் போகும், அப்போ என்ன வரும்? பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில் வரும். இப்போ தேர்ஃபோர் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த பாடி பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனால் அது பாசிட்டிவ், இந்த பக்கம் போகும், இந்த பக்கம் நம்ம நகர்த்துறோம். இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வருது எப்போ? எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்கும் கொடுக்காம இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வருது அப்படின்னா இது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வருது, அதனால் அது நெகட்டிவ்னு எடுத்தோம். பட் இது m2ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து இங்கேருந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில் போகுது. ஸோ அப்போ அது என்ன ஆயிரும்? பாசிட்டிவ் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் எடுத்தோம் அப்படின்னா W is equal to minus G m1 m2 divided by R plus 0. இங்கே என்ன பண்ணலாம்? the second term in the equation 6.28 இருக்குல்ல, இங்கே இந்த இருக்குது பாருங்கள், இந்த டேர்ம் வந்து என்னவாயிரும்னா 0 ஆயிரும். அதனால தான் நான் சொன்னேன் ப்ளஸ் டேர்மை வந்து நம்ம நெக்லிஜிபிள் பண்ணிடுறோம், அதனால தான் அந்த டேர்ம் வந்து 0 ஆயிரும். அப்போ நம்ம எடுத்துருக்க கான்செப்ட் வந்து UR is equal to minus G m1 m2 divided by R. இதுதான். இப்போ இங்கே கடைசியில் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு வாங்க. U of R is equal to minus U infinity. இதை நம்ம நெக்லிஜிபிள் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த U infinity டேர்ம் வந்து லாஸ்ட்டில் ப்ளஸ் பாயிண்டில் வர்றதுனால 0வாக எடுத்தாச்சு, அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ இந்த யூனிட் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் potential energy, this is the important point. The unit of gravitational potential energy is joule. So what is the unit of gravitational potential energy? The unit of gravitational potential energy is joule. What is a scalar? What type of quantity? This is a scalar quantity because magnitude only. Okay, so the gravitational potential energy depends upon the two masses and the distance. அப்படி தானே? இப்போ இந்த கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூன்னு போட்டோம்ல, எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? G m1 m2 மாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா? அதான் இந்த கிராவிடேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டூ மாசஸ், m1ஐயும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, m2ஐயும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அடுத்து அனதர் ஒன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? டிஸ்டன்ஸ், ஆர் போட்டோம்ல, அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ. So the gravitational potential energy depends upon the two masses and distance. மாஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், டிஸ்டன்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.